এখন মাননীয় প্রধান অতিথি চ্যাম্পিয়ন স্কোয়াড্রনকে একাডেমি পতাকা হস্তান্তর করবেন। এই টার্মে 2 নম্বর স্কোয়াড্রন চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। Now, the chief guest is going to hand over the Academy flag to the champion squadron. In this term, number 2 squadron has been adjudged the champion squadron. এখন পতাকাবাহী দল চ্যাম্পিয়ন 2 নম্বর স্কোয়াড্রনের সামনে অবস্থান গ্রহণ করতে যাচ্ছে। Now, the flag bearers will take their position in front of the champion number 2 squadron. প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী অফিসার ক্যাডেটগণ এখন মঞ্চের সামনে অবস্থান গ্রহণ করতে যাচ্ছে। The graduating officer cadets will now take their position in front of the dais. এখন পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করবেন ওয়ারেন্ট অফিসার জয়নুল আবেদিন। Now, Warrant Officer Jainul Abidin will recite from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم إلى
الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير إنه بكل شيء بصير صدق الله العظيم তারা কি লক্ষ্য করে না তাদের মাথার উপর উড়ন্ত পক্ষীকুলের প্রতি পাখা বিস্তারকারী ও পাখা সংকোচনকারী? রহমান আল্লাহ তাদেরকে স্থির রাখেন, তিনি সর্ববিষয়ে দেখেন। আমিন। সূরা মুলক আয়াত 19। Do they not see the birds above them with wings outspread and sometimes folded in? None hold them aloft except the most merciful. Indeed, he is all things seeing. Surah Al-Mulk, Ayat 19. এখন বাংলাদেশ নৌবাহিনীর একজন কর্মকর্তা PT-6 বিমানে প্রাথমিক প্রশিক্ষণের সফল সমাপ্তির স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধান অতিথির নিকট হতে ফ্লাইং ব্যাজ গ্রহণ করবেন। Now, one officer of Bangladesh Navy will receive flying badge from the Honorable Chief Guest for successful completion of basic flying training in PT-6 aircraft. Lieutenant Rifat ul Hassan. এবার মাননীয় প্রধান অতিথি অফিসার ক্যাডেটদেরকে ফ্লাইং ব্যাজ, ট্রফি ও সম্মানসূচক তরবারি প্রদান করবেন। The Honorable Chief Guest will now award flying badges, trophies, and the coveted Sword of Honor to the recipients. Academy Under Officer Sifat Hassan Alam. Squadron Senior Under Officer Muhammad Tawqir Islam. Squadron Senior Under Officer Ahnaf Fahim. Squadron Junior Under Officer Najim Ishtiaq. Squadron Junior Under Officer Ehtashamul Alam. Officer Cadet Sergeant Mahim Malik.
Officer Cadet Sergeant Juraiz Ibn Akram. Officer Cadet Sergeant Tariq bin Jihad Nirjas. Officer Cadet Sergeant Muhammad Hasnain Ibn Rahman. Officer Cadet Sergeant Adiba Sanjana. Officer Cadet Sergeant B.M. Rafsanjani Dibosh. Officer Cadet Sergeant Ashraful Azim Siam. Officer Cadet Sergeant Kaji Rayyan Kabir. Officer Cadet Muhammad Taiful Islam Taha. Officer Cadet Sadman Joy. Officer Cadet Sadman Sakib. Officer Cadet Sheikh Mahmudur Rahman. Officer Cadet Hussein Mahmud Barkat. Officer Cadet Muhammad Farhan Labib. Officer Cadet Muqtasid Sakib Rahman. Officer Cadet Fazle Rabbi Majumdar. Officer Cadet Sadib Fayaz Moon. Officer Cadet Rafsan Kabir. Officer Cadet Muhammad Shakil Mahmud. Officer Cadet Muhammad Shakil Mahmud.
Officer Cadet Atik Abdullah Chowdhury. Officer Cadet S.M. Mehdi Hassan. Officer Cadet Tanvir Ibn Aziz Jim. Officer Cadet M. Farhan Rabbani. Officer Cadet Muhammad Fahim Johnny. ছিয়াত্তর নম্বর বাফা কোর্সের সামরিক প্রশিক্ষণে শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের জন্য কমান্ডেন্টস ট্রফি অর্জনকারী recipient of the Commandant's Trophy for Best Performance in General Service Training of number 76 Bafa course, Officer Cadet Academy Under Officer Sifat Hassan Alam. ছিয়াত্তর নম্বর বাফা কোর্সের উড্ডয়ন প্রশিক্ষণে শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের জন্য বীর শ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান ট্রফি অর্জনকারী recipient of the বীর শ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান ট্রফি for best performance in basic flying training of number 76 Bafa course, Officer Cadet Squadron Senior Under Officer Ahnaf Fahim. ছিয়াত্তর নম্বর বাফা কোর্সের গ্রাউন্ড ব্রাঞ্চের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের জন্য বিমান বাহিনী প্রধানের ট্রফি অর্জনকারী recipient of the Chief of Air Staff Trophy for best performance in ground branch of number 76 Bafa course, Officer Cadet Zarin Tasneem. ছিয়াত্তর নম্বর বাফা কোর্সের সার্বিক প্রশিক্ষণে সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের জন্য সম্মানসূচক তরবারি অর্জনকারী recipient of the Sword of Honor for best in all-round performance of number 76 Bafa course, Officer Cadet Sergeant Mahim Malik.
ক্যাডেটস ট্রেনিং উইং গ্রুপ ক্যাপ্টেন AK আব্দুর রাজ্জাক PSC এবার প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী ক্যাডেটদের শপথ পাঠ করাবেন। Now, Officer Commanding Cadets Training Wing, Group Captain AKM Abdul Razak, PSC, will administer the affirmation. আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের সংবিধান এবং রাষ্ট্রপতির প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি আমার অপরিহার্য কর্তব্য মনে করিয়া আমার উপর ন্যস্ত বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর কর্তব্য আমি সততা ও বিশ্বস্ততার সহিত পালন করিব এবং আমার প্রতি জল, স্থল ও আকাশ পথে যেখানেই যাইবার আদেশ হইবে সেখানেই যাইব। আমার জীবন বিপন্ন করিয়াও আমার উপর নিয়োজিত কর্তব্যরত যে কোনো ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ পালন ও মান্য করিব। তোমরা ট্রেনিং সমাপ্ত করে সামরিক বাহিনীর কর্মচারী হতে চলেছ। জাতির উপর তোমার দায়িত্ব, জনগণের উপর তোমার দায়িত্ব, দেশের উপর তোমার দায়িত্ব এবং যে সমস্ত সৈনিকদের তোমরা আদেশ উপদেশ দেওয়ার কাজ করবা তাদের উপর দায়িত্ব, তোমার কমান্ডারের উপর তোমার দায়িত্ব, তোমার নিজের উপর তোমার দায়িত্ব। তোমাদের দায়িত্ব জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তা না হলে জীবনে মানুষ হতে পারবা না। শৃঙ্খলা ছাড়া কোনো জাতি জীবনে বড় হতে পারে নাই। সুধীমণ্ডলী, কমান্ডের দায়িত্ববোধ সম্পর্কে জাতির পিতার এই অমর আদেশ বিমান বাহিনীর সকল কর্মকর্তার জন্য চিরস্থায়ী নির্দেশ হয়ে থাকবে। Honored guests, the everlasting order of the Father of the Nation regarding responsibility will be perpetual instructions for all officers of Bangladesh Air Force. ভদ্রমহিলা মহোদয়গণ, এখন মাননীয় প্রধান অতিথি আজকের এই প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন। Ladies and gentlemen, now the Honorable Chief Guest will deliver her valuable speech on the occasion of today's graduation ceremony. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। উপস্থিত সহকর্মীবৃন্দ, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধানগণ, সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ, অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ, প্রিয় অফিসার ক্যাডেট বৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একাডেমির এই বর্ণাঢ্য প্রশিক্ষণ সমাপনী রাষ্ট্রপতি কুচকাওয়াজ 2019 অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। নিরলস পরিশ্রম ও কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে আজ যে 104 জন অফিসার ক্যাডেট কমিশন পেয়েছেন, আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।
বিজয়ের এই মাসে আমি প্রথমে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যার নেতৃত্বে দীর্ঘ 24 বছরের সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মধ্য দিয়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমি শ্রদ্ধা জানাই 30 লক্ষ শহীদের প্রতি, 2 লক্ষ মা বোনের প্রতি, মুক্তিযোদ্ধাদের জানাই সালাম। আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান সহ মহান মুক্তিযুদ্ধে বিমান বাহিনীর সকল শহীদদের, যাদের অপরিসীম ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও সামরিক কৌশলগত দিক, অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিধি ও সম্ভাবনার প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রেখে জাতির পিতা চেয়েছিলেন এই ভূখণ্ডের মানুষ একটি সুন্দর জীবন পাবে, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে শক্তিশালী হবে, স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব রক্ষা পাবে এবং সে লক্ষ্য নিয়ে তিনি আধুনিক শক্তিশালী পেশাদার বিমান বাহিনী গঠন করবার প্রচেষ্টা নেন। তার দূরদর্শী ও বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তে স্বাধীনতার পরপরই বিমান বাহিনীতে সংযোজিত হয় সে সময়কার অত্যাধুনিক MiG-21 সুপারসনিক ফাইটার বিমান সহ পরিবহন বিমান, হেলিকপ্টার, এয়ার ডিফেন্স রাডার সহ ইত্যাদি। একথা মনে রাখতে হবে, তখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ, 1 কোটির উপর মানুষ শরণার্থী ছিল ভারতের মাটিতে, 7.5 কোটি মানুষের মধ্যে 3 কোটি মানুষই গৃহহারা। যুদ্ধ চলাকালীন সময় 1 বছর কোনো খাদ্যশস্য উৎপাদন হয়নি, কারেন্সি নোট ছিল না, রিজার্ভ ছিল না, সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত একটি দেশ। এই বিধ্বস্ত অর্থনীতির উপর দাঁড়িয়েও শূন্য থেকে যাত্রা শুরু করেও বিমান বাহিনীর জন্য বন্ধু প্রতিম দেশের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের সহায়তা নিয়ে তিনি তখনকার যুগের আধুনিক বিমান সহ যা কিছু পেয়েছিলেন সবই সংগ্রহ করেছিলেন। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আঞ্চলিক ও ভূ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বিমান বাহিনীকে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ যখন সরকার গঠন করে তখনই এই বিমান বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতির পদক্ষেপ নেয়। কারণ জাতির পিতা যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে হয়তো অনেক আগে আরো উন্নত হতে পারত। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো 75-এ 15ই আগস্ট জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সেই সাথে আমি আমার পরিবারের মা ভাই সবাইকে হারাই, শুধু আমরা 2 বোনই বেঁচে ছিলাম, তাও বিদেশে ছিলাম বলে। 21 বছর পর আমরা সরকার গঠন করি এবং বিমান বাহিনী সহ সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা এবং প্রশিক্ষণকে আরও গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ আমরা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। এবং জাতিপিতা আমাদের যে প্রতিরক্ষার নীতিমালা তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন তারই আলোকে আমরা আমাদের নীতিমালা ফোর্সেস গোল 2030 প্রণয়ন করেছি, যেখানে এই বিমান বাহিনীকে আমরা আরও আধুনিক করে গড়ে তুলতে চাই। যুদ্ধ বিমান সহ বিভিন্ন ধরনের বিমান, র্যাডার, অন্যান্য যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু নিরাপদ সাশ্রয়ী রক্ষণাবেক্ষণ এবং ওভারহোলিংয়ের লক্ষ্যে নির্মিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু এরোনটিক্যাল সেন্টার। দেশের এভিয়েশন সেক্টরকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এভিয়েশন অ্যান্ড অ্যারোস্পেস বিশ্ববিদ্যালয়ও আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি। বর্তমানে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী নিজস্ব জনবল, প্রযুক্ত কারিগরি দক্ষতা ব্যবহার করে ফাইটার বিমানের ওভারহলিং করতে সক্ষম। সেই সাথে সাথে আমরা যখন প্রথমবার সরকার গঠন করি 96 সালে, তখনই আমরা MiG-29 তখনকার যুগের সবথেকে আধুনিক বিমান আমরা ক্রয় করেছিলাম। আজকের বিমান বাহিনী অবকাঠামোগত, কৌশলগত, প্রযুক্তিগত দিক থেকে 1 দশক আগেকার বিমান বাহিনীর চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা, আধুনিক, অনেক বেশি উন্নত, দক্ষ এবং চৌকস। প্রিয় অফিসার ক্যাডেটবৃন্দ, আওয়ামী লীগ সরকার সবসময় বিমান বাহিনীর সদস্যদের সার্বিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ, সুবিধাদি উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের উপর গুরুত্ব প্রদান করে যাচ্ছে। ক্যাডেটদের মৌলিক প্রশিক্ষণ, প্রাতিষ্ঠানিক মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মেয়াদকালও বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে ক্যাডেটগণ বিভিন্ন বিষয়ে গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করারও সুযোগ লাভ করছেন, যা তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে আরও উন্নত করতে সহায়তা দেবে।
বিমান বাহিনী ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উন্নততর যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ সুনিশ্চিত করার জন্য অত্যাধুনিক ও ডিজিটাল ককপিট সম্বলিত কমব্যাট প্রশিক্ষণ বিমান ও পরিবহন প্রশিক্ষণ বিমান সহ হেলিকপ্টার সিমুলেটর স্থাপন করা হয়েছে। বিমান বাহিনী একাডেমির জন্য নির্মাণ করা হয়েছে অত্যাধুনিক আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স। একটি প্রশিক্ষিত আধুনিক বিমান বাহিনী গঠনে এই উদ্যোগ যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি। প্রিয় নবীন কর্মকর্তাবৃন্দ, আজকের দিনটি আপনাদের জীবনে অত্যন্ত আনন্দের ও গুরুত্বপূর্ণ। আজ থেকে আপনাদের উপর ন্যস্ত হচ্ছে দেশ মাতৃকার মহান স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে আপনাদের সবসময় সজাগ ও প্রস্তুত থাকতে হবে। সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময় হলেও দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার আপনারা শপথ গ্রহণ করেছেন। কাজে আপনাদের জীবনে এটা হবে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং জীবনের প্রথম ব্রত। নিঃস্বার্থভাবে জনগণের পাশে থাকবেন, দেশের সেবা করবেন, এটাই সকলের প্রত্যাশা। আমি জানি যে সৈনিক জীবন অত্যন্ত কঠিন জীবন, তারপরেও দেশপ্রেম ও দায়িত্ববোধ এই জীবনের পাথেও, সেখান থেকে কোনোভাবেই পথ হারানো যাবে না। উন্নত চরিত্র এবং মানসিক শক্তি একজন বিমান সৈনিককে আদর্শ সৈনিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়ক। আপনারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আদেশ মেনে চলবেন, চেইন অফ কমান্ড বজায় রাখবেন, অধস্তনদের সাথে ভালো ব্যবহার করবেন, তাহলেই বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, যেটা জাতির পিতা তার বক্তব্যে যে নির্দেশনা আপনাদের দিয়েছেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন। 1975 সালে জাতির পিতা বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে পাসিং আউট ক্যাডেটদের উদ্দেশ্যে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, সেই বক্তব্যের কিছু অংশ আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেছিলেন, কোড, আমি তোমাদের জাতির পিতা হিসেবে আদেশ দিচ্ছি, তোমরা সৎ পথে থেকো, মাতৃভূমিকে ভালোবাসো, ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়াবা, গুরুজনকে মেনো, সৎ পথে থেকো, শৃঙ্খলা রেখো, তাহলে জীবনে মানুষ হতে পারবা। আনকোড। আমি আশা করি এ কথাগুলি সবসময় আপনারা মনে রাখবেন। বিমান বাহিনী একাডেমি থেকে যে প্রশিক্ষণ আপনারা গ্রহণ করেছেন তার যথেষ্ট অনুশীলন ও প্রয়োগের মাধ্যমে পেশাগত মানোন্নয়নের জন্য আপনাদের সদা সচেষ্ট থাকতে হবে। মনে রাখবেন, সততা, একাগ্রতা, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে বিমান বাহিনী ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। আমি আশা করি অকৃত্রিম দেশপ্রেমের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে এবং সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে বাংলার আকাশ মুক্ত রাখার যে শপথ আপনারা নিলেন তা বাস্তবায়ন আপনারা সবসময় করে যাবেন। নবপ্রজন্মের উদীয়মান কর্মকর্তা হিসেবে আজকের বিমান বাহিনীকে আপনারা নিয়ে যাবেন সফলতার শিখরে, এ আমার প্রত্যাশা। সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দ, কমিশনপ্রাপ্ত নবীন কর্মকর্তাদের আজকে সাফল্যের পেছনে আপনাদের অবদান অনস্বীকার্য। এ বিশেষ দিনে আপনাদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আপনারা দোয়া করবেন আপনাদের সন্তানেরা যেন দেশপ্রেম ও বীরত্বের আদর্শ উদাহরণ হয়ে ওঠে জাতির সামনে। বিশ্ব দরবারে আজ বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিকভাবে আমরা যথেষ্ট অগ্রগতি লাভ করেছি। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ে জাতির পিতা যেখানে স্বল্পোন্নত দেশ রেখে গিয়েছিলেন, তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে, তাঁর আদর্শের পথ ধরে আমরা বাংলাদেশকে এখন উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরিত করতে পেরেছি। আমরা বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য নীতিমালা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন শুরু করেছি। বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে। 2020 সালে জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী আমরা উদযাপন করব। 2021 সালের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী আমরা পালন করব। কাজে এই অনুষ্ঠানগুলির মধ্য দিয়ে আমাদের স্বাধীনতার পতাকা আরো সমুজ্জ্বল হবে বিশ্ব দরবারে। আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব, এটাই আমাদের লক্ষ্য। কাজে আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং বিমান বাহিনীর সকল নবীন যারা তাদেরকে যে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন সেই প্রশিক্ষণ প্রদত্ত সকল কর্মকর্তাকে এবং বিমান বাহিনী একাডেমির কমান্ডার সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আপনাদের জন্য রইল আমার শুভকামনা। নবীন কর্মকর্তাদের কর্মময় জীবন সাফল্য কামনা করি এবং উপস্থিত সবাইকে আবারও
ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হন, সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সকলের জীবন সফল হোক, সুন্দর হোক, উন্নত হোক। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ সম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, প্রতিটি বাঙালি জাতি মাথা উঁচু করে চলবে, এই কামনা করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ, খোদা হাফেজ, জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। এখন প্যারেড তুর্যধ্বনি দেবে। Now, the parade will present cheering words. কবিগুরুর এই গানের সুরে বিগত দিনগুলোর অগ্রগতির বহু স্মৃতিকে পেছনে ফেলে সদ্য কমিশনপ্রাপ্ত অফিসারগণ স্লো মার্চ করে ক্যাডেট জীবনকে বিদায় জানিয়ে হ্যাঙ্গার ত্যাগ করছেন। এই বিদায় নেই বেদনার অশ্রুজল, রয়েছে উজ্জ্বল প্রাপ্তির অনাবিল আনন্দ ও সোনালী আগামীর সুখকর প্রতীক্ষা। আসুন আমরা সবাই তাদের সাফল্য ও মঙ্গল কামনা করি। Ladies and gentlemen, the newly commissioned officers are marching off the hangar, leaving behind the eventful memories of cadet life. This is not a traditional send-off. Rather, these young officers are stepping forward to achieve a glorious future. Let us wish them a great success. জুনিয়র ক্লাস প্যারেড
এগিয়ে আসছেন আজকের প্যারেড শেষ করার অনুমতি প্রার্থনা করতে। The junior term parade commander will now seek permission to conclude today's parade. ভদ্রমহিলা মহোদয়গণ, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী প্রধান ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনী একাডেমির সকল সদস্যের পক্ষ থেকে আজকের এই প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজে আপনাদের সদয় উপস্থিতির জন্য জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। Ladies and gentlemen, on behalf of the Chief of Air Staff and all members of Bangladesh Air Force Academy, we convey our heartfelt thanks and gratitude for your kind presence in today's graduation ceremony. সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,